साडे पार्टी के दिल्ली के इंचार्ज और पार्टी के सैकटरी जनरल सरदार बलविंदर सिंह जी भुल्लर साहब तुहानू आने वाले इलैक्शन को लैके टिकटों के बारे सारी जानकारी देंगे। सरदार बलविंदर सिंह जी भुल्लर साहब। अज जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 25 अप्रैल को चोणां हो रही ने, उहदे बारे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब की आग्या नाल सरसा साहब, प्रधान साहब मनजीत सिंह जी, भाटिया साहब, हित साहब, भोगल साहब, सारिਆਂ ਦੀ मेरे नाल कमेटी सी। सारिਆਂ ने बह के असी यूनैनिमसली फैसला किया 46 सीटां जो 24 सीटां का 26 सीटां का ऐलान असी अज कर रहे हैं, जो कि सब यूनैनिमसली हो रहा है। और कुछ सीटां जो बचियां ने उत्थे साडे कोले कुछ सीटां ते कई उम्मीदवार है, उन्हां दा असी सर्वे करके 2 या 3 दिनां वो भी जल्दी सारा अनाउंस कर देंगे। सो इस करके जी लिस्ट है वो लिस्ट पढ़ के थोनों प्रधान साहब जो दिल्ली सूबे दे ने इकाई दे ने हरमीत सिंह कालका जी ये सारी लिस्ट पढ़ के सुनाउणगे। उस तो बाद जे कोई थोड़ा बल्लों को होया पॉइंट क्वेश्चन तो तुसी कर सकते हो। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। हुण प्रधान काल कर सकते। सब तो पहला तो तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ कि बहुत ही छोटे सदे के उत्ते तुसी समय के विच इत्थे पहुंचे हो। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां जड़ियां चोणां 25 अप्रैल नूं जिहड़ी होण जा रही है, जिहदी नोटिफिकेशन परसों सरकार वालों कड्ढी गई। और दिल्ली दे विच नवीं कमेटी जिहड़ी अगले महीने तक फॉर्म होनी और उन्हें आने वाले समय के विच गुरुद्वारा प्रबंध का जिहड़ा सेवा संभाल करनी है, उहदे बारे जिहड़ी मैंबर्स की सूची है श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े कैंडीडेट्स होणगे उन्हां दी अज असीं 26 बंदियां दी सूची हुणे रिलीज़ करन लगे आ। सो मैं एक एक करके सब दा नाम लवांगा। और जिस तरीके दे नाल भुल्लर साहब ने तुहानूं दस्सिया कि समुची साडी लीडरशिप ने मिल के जिहड़ा यूनैनिमसली फैसला लिया और जिहड़ियां सीटां दे उत्ते साडे कोलों 4-4, 3-3 कैंडीडेट्स हैगे है, उन्हां दा भी फैसला बहुत जल्दी करता जाएगा। सो अज दी जिहड़ी सूची जारी करन लगे उहदा सब तो पहला नाम वार्ड नंबर 1 तो रोहिणी वार्ड है जिहदा सरदार सरबजीत सिंह जी विर्क, 2 नंबर तो सरदार रविंदर सिंह जी खुराना, 3 नंबर सिविल लाइन्स तो सरदार जसबीर सिंह जी जस्सी, 4 नंबर तो प्रीतमपुरा तो सरदार महेंद्रपाल सिंह जी चड्डा जी, 5 नंबर त्रिनगर तो सरदार जसप्रीत सिंह जी करमसार, 6 नंबर शकूर बस्ती सरदार अमीर सिंह जी चड्डा, 7 नंबर देवनगर तो सरदार जुझार सिंह, 8 नंबर रजिंदर नगर तो सरदार परमजीत सिंह जी चंदोक साहब, 9 नंबर कनौट प्लेस तो सरदार अमरजीत सिंह जी पिंकी, 10 नंबर रमेश नगर तो सरदार गुरदेव सिंह जी, 11 नंबर सॉरी जो वार्ड है वार्ड नंबर 16 है, 11 नंबर सीरियल आ रहा सी, वार्ड नंबर 16 मैं दोबारा एक बार फिर तो बोल देना। 1 नंबर रोहिणी, 2 नंबर स्वरूपनगर, 3 नंबर सिविल लाइन्स, 4 नंबर प्रीतमपुरा, 7 नंबर त्रिनगर, 8 नंबर शकूर बस्ती, 12 नंबर देवनगर, 13 नंबर रजिंदर नगर, 14 नंबर कनौट प्लेस, 15 नंबर रमेश नगर तो गुरदेव सिंह जी, 16 नंबर टैगोर गार्डन तो सरदार भुपिंदर सिंह जी गिन्नी, 19 नंबर तो हरिनगर तो सरदार जसप्रीत सिंह जी मान, 20 नंबर फतेहनगर तो सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू, 21 नंबर ख्याला तो सरदार रजिंदर सिंह जी, 25 नंबर तिलक नगर तो सरदार दलजीत सिंह जी सरना, 3 नंबर तो विकासपुरी तो सरदार इंद्रजीत सिंह मोंटी, 31 नंबर उत्तम नगर तो सरदार रमनजोत सिंह मीता, 33 नंबर शिवनगर तो सरदार रमनदीप सिंह जी थापड़, 34 नंबर सरदार सरिता विहार तो सरदार गुरप्रीत सिंह जी जस्सा, 36 नंबर सफदरजंग तो सरदार कुलदीप सिंह जी सानी, 37 नंबर मालविया नगर तो सरदार ओंकार सिंह जी राजा, 40 नंबर जंगपुरा तो सरदार जसमीर सिंह जी खालसा,
42 ਨੰਬਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 43 ਨੰਬਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਨੀ, 45 ਨੰਬਰ ਖੁਰੀਜੀ ਖਾਸ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਔਰ 46 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ 26 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5, 6, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੂਚੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੰਬਰ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਚੋਂ 26 ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੱਕੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਤਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਤਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 2-2, 3-3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਸਟੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, 3-3, 4-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ।
ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਲਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਆਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੜਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਬਿੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਵਾਲ, ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਰਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੂਹਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, 11 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਥੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਲੰਬਾ ਗਹਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸੇ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 'ਚ ਲਾਅ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਆ, 22 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 10 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਛੱਡ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਨੌਪਲੈਕਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਿਹਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 4 ਹੈ, SGPC 5 ਹੈ। SGPC ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਦਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਕੇ 18,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ, 110 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ 109 ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ, ਪਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀ। ਔਰ 3200 ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਕੁੱਲ 18,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਮੋਰਚਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, SGPC ਦਾ, DGPC ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਧਰਮ ਦਖਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PC ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਰਗ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਨਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਆ ਕੇ ਨਿਤਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਪਾਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਧਰ ਨਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੌਕ ਸਟੋਲਿਡ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। 26 ਸੀਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ 'ਤੇ ਤਮੰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ MRI ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ, 25 ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 151 ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।